सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज आपां जमात 8वीं ते पाठ नंबर 9 पंजाब कविता बारे उन्हां दे अभ्यासी प्रश्न उत्तर करांगे। बच्चों, कविता जो है पंजाब है, ये कवि ने कविता रूप में इसके अपने बलबले जज्बातां दी बयानकारी की है। कविता बच्चों दो तरह की होंगी है। एक खुली कविता जिस छंदाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता, और दूसरी जो है वो छंदाबंदी का ख्याल च रख के सुर ताल लय तो गां दात मिला के कविता रची जाती है। तो इन्हां दे जो कवि हैं वो धनीराम चातरिक जी। धनीराम चातरिक बच्चों तुसी इनसैट उत्ते देखो, उन्हां दी फोटो तुहानूं दिखाई दे रही है कि ये कविता इस बजुर्ग धनीराम चातरिक कवि जी की लिखी हुई है। नीचे एक बच्चे पिक्चर दिखाई दे रही है, लड़कियां हैं जो सोहना पहरावा पा के घगरे पाए हैं, कुर्तियां पाइया हैं, सिरों ते दुपट्टे लाए हैं, फुलकारियां उन्होंने उपर लिया हुई हैं। और नीचे बच्चों एक पिक दिखाई दे रही है, उस विच तुसी देख रहे हो कि कुछ नौजवान गभरू लड़के नौजवान जो हैं वो भंगड़ा पा रहे हैं। और नीचे फसल कनक दी है, उसकी कटाई कहने का भाव इसका संबंध विसाखी नाल दर्शाया जा रहा है। किवें ढोल ढमक्के उत्ते नौजवान भंगड़े पा रहे हैं अते खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो बच्चों ये कविता साडी है पंजाब। हुण तुसीं कविता बारे तो बच्चों जान लिया है, इसके सलर असीं कल कर लिया सा, तो हुण असीं इसके अभ्यासी प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों साढ़े कोल एक है कि पंजाब कविता विच कवि ने पंजाब की भूगोलिक हालत का वर्णन किवें कीता है। बच्चों कवि लिखता है कि पंजाब के सिर उत्ते हिमालय का छत्र है ਅਤੇ इसके खब्बे हत्थ जमुना रूपी बरशी ते सज्जे हत्थ अटक रूपी खड़क है। कहने का भाव जमुना नदी जो दरिया की तरह, दरिया है एक नदी है, एक बरशी का काम दे। जब बरशी असी दुश्मन तो अपने आप में बचाना होवे तो उसका वार बरशी के नाल उसका सामना करके उसका दे देंगे जवाब। और सज्जे हत्थ अटक अटक रूपी खड़क, अटक बच्चों दरिया है तो खड़क का मतलब तलवार है। कहने का भाव दुश्मनों को ठल पाते हैं कि फटाफट दुश्मन साढ़े उत्ते हमला नहीं कर सकता, पहला उसनों ये सारिया जो रुकावट हैं ये पार करके ही साढ़े कोल पहुँचना पेगा। इस तरह कवि ने कुछ भूगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। नैक्सट क्वेश्चन बच्चों, कविता विच कवि पंजाब दीयां मुटियारां दी सिफत किवें करदा है। कवि कहता है कि पंजाब दीयां मुटियारां बहुत ही सुंदर हैं, उन्हां दे नैण मटकीले ते चेहरे जलाली भरपूर हैं, हार श्रृंगार करके वो बहुत फबदियां हैं। नैक्सट क्वेश्चन बच्चों, घरेलू काम काज करदियां पंजाबणां दा दृश्य वर्णन किवें कीता गया है। कवि वर्णन करता है कि पंजाबणा घरां विच दुध रिड़कदियां, चरखा कतदियां, आटा पींदियां, चौल छंडदियां, कपड़े सिउंदियां ते बेल बूटे कटदियां। ये बच्चों सब कुछ पहला सारा कुछ इस तरह ही सी जिवें कविता विच कवि ने आपां नूं दस्सिया है। हर पैरे दे विच अलग अलग गल दस्सी है। ये सब कुछ पहला इसे तरह ही सी जिस तरह कविता चित्रित किया गया है। मुटियारां हत्थां नाल दुध रिड़कदियां सन और चरखे कतदियां सन, हत्थां नाल आटा ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, चौल उखली ਵਿੱਚ ਛੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ और बेल बूटे चादरां उत्ते हत्थां नाल सूई धागे नाल लड़कियां कढ़दियां सन। पर आजकल ये सब कुछ एक महज विखावा बन के रह गया। इसकी उदाहरण बच्चों तुहानूं
ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਛੱਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ। ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸੀ, ਅਰਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਉਤਰ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਢਲ ਕੇ ਵਿਛਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਣਾ ਰੱਜਦਾ ਏ, ਉਰਦੂ ਜਿਹੀ, ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦਿਆਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਤਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਵੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਰ ਤਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਤ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੱਸਦੀ ਏ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਕਤ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ। ਹਿੰਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਫਤ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਤਾਲ, ਗਾਇਕ ਬੜੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਣ ਕਣ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਿਣਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ। ਨਿਆਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਨਿਆਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ,
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ, ਨੀਚੇ ਬੱਚੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸਰਹੱਦ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਵਿਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।